ये वखरी गल है। एक मैं लफ्ज मेरे मूँह से चढ़िया, मैं थां थां की बोलता है, दुनिया का कोई धर्म माड़ा नहीं, पर समय के नाल जदों वो धर्म के ठेकेदारां कोल आ जांदा, वो धर्म दी धज्जियां उड़ा दिंदे हन। दुनिया का कोई धर्म माड़ा नहीं, लेकिन समय के नाल दुखांत वापरदा है। धर्म ठेकेदारां कोल आ गया, उन्होंने धर्म की रूप रेखा बदल दी। जस्ट लाइक एक गल हो सकता भी अपने भाईचारे नूं पिंच करे, असी बाणी च पढ़ते सेवा करत होए नेकामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी। जदों असी सिख धर्म की प्रचार की गल आरंभ करते हैं, बाबे नानक ने अपना प्रचार एक गरीब भाई लालो के घर तो आरंभ किया, मलक भागो तो नहीं। भाई लालो गरीब है, मलक भागो अमीर है, लेकिन बाबे नानक ने अपने प्रचार की आरंभता एक गरीब के घरों की। बाबे नानक का मिशन है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीस। जेड़े नीवियां तो नीवे ने ना, मेरा उन्हां दे नाल साथ है। मलक भागो का नाम एक वेरा भी नहीं आया, भाई लालो का नाम 7 वेरा आया। 7 वेरा गुरु की बाणी च। धन गुरु नानक पातशाह महाराज के माता जी का नाम आप बाणी चों नहीं लभ सकते। उन्होंने सत्कारयोग भैन बेबे नानकी का नाम गुरबाणी चों नहीं लभदा। उन्होंने जी बाबे कल्याण राय का नाम गुरबाणी चों नहीं लभदा, लेकिन भाई लालो का नाम गुरबाणी चों असीं लभ सकते। एक वेरा नहीं, 7 वेरा। ये मैं बेनती आप जी नूं तां कीती है, धर्म कमर्शियल नहीं। बाबे नानक ने गरीब के घर तो आरंभ किया। अज जदों असीं अरदास करते हैं ना, सानू हदायतां दोए कर जोड़ करो अरदास। दोवें हथ जोड़ के अरदास कर, पर असीं दोवें हथ तां नहीं जोड़ते क्योंकि जे हथ जुड़ गए तो जिहड़े रुपये 500 का नोट थल्ले डिग पेगा। जे ढिले होणगे ना तो फड़ लेगा ना अरदास करने वाला, तो जे कसे होए तो नोट थल्ले डिग पेगा। असीं हथ नहीं जोड़ते, जद कि असीं तुहानूं प्रचार करते सेवा करत होए नेकामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी। गुरु के सिखा तू कामना तो रहत हो, तेरियां तमाम लोड़ां की पूर्ति करेगा, पर होणगियां किवें? तुहानूं सारिआं नूं शब्द कंठ होना है। धनासरी महला चौथा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जेड़ा हर है ना, भाई कान सिंह नाभा ने 52 अर्थ दे कीते ने। 52 अर्थ। हर दर्थ दे हर थां ते व्यापक, हर दर्थ दा चोर, हर दर्थ पानी, हर दा अर्थ अग। जिवें अग में चंगी ते माड़ी चीज पाइए उस पाग हो जाती है। कदे आप आख्या भी स्वाह झूठी है, अग में सड़ गया। पानी गंदगी नूं धो के ते साफ करता है, ते हर दा अर्थ चोर भी है। मैं अपने चाचे संत करतार सिंह हर नूं पुछया भी महापुरुषो नाले तुसीं कहिंदे भी रब हाथां ते व्यापक है, हरे भरे करन वाला ते नाले अर्थ चोर। मैनूं कहिंदे भी इहदा अर्थ पुत्तर ठीक है। जिवें चोर किसी के घर चोरी करता तो घरदियां नूं पता नहीं ना लगता, इसे तरह परमात्मा जिहदे ते रहमत करदा ना, जिहड़ा कदे चोर सी वो बन जाता विधि चंद सीना, गुरु का सीना। ਉਹਦਾ जीवन बदल देंदा, बंदे नूं पता ही नहीं चलता। सज्जन ठग, जो मैं सज्जन ठग की गल करता तो मैनूं बड़ी शर्म आउंदी जी अपने आप से। सच बोलिया जी, तुसीं गुरु की संगत जे। क्यों? बाबा नानक सज्जन ठग दे घर गया तो ने पहला मैं बेनती की भी आप लेबल धर्म का लाने तो अंदर अधर्म हुंदा है। उन्हें मसीत भी बनाई है, मंदिर भी बनाया भी जिहड़ा भी आवे उन्हें शिल ला लो तो मार दो, खत्म कर दो।
ਗੁਰਦੇਵ ਗਏ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਜਾਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰ ਕਾਹਲੇ ਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੌਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੀਏ। ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਜਣ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਭਤੀਜਾ ਦਾ ਸੀ ਕੱਜਣ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕੰਪਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਛਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨੇ ਲਾਏ ਸਵਾਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ ਲਾਏ, ਜਗਾਵੇ ਗੋ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸੱਟ ਲਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ 52 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 92 ਸਾਲ ਜਾਂ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਵਧਾਓ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਸੁਰ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਬਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਊਜਲ ਕਹਿਆ ਤਿਲਕਣਾ ਘੋਟ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ। ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬੱਧੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਹ ਥਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਕਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੱਕਾ ਕੜਾ, ਕੱਕਾ ਕੇਸ ਕਸ਼ਾ, ਕੱਕਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਿੰਨ ਭੱਬੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਭੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਟੂ ਐਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੈ ਪੁਤਲਾ। ਭੁੱਲਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਜੀ, ਭਰਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜਦ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬੱਧੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਪਾਗਲ, ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਝੱਲੀ, ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨਚੱਲੀ, ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡੇ ਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ, ਸਦਾ ਇਨਕਲਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਖੱਲੀ। ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਪਾਗਲ, ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਝੱਲੀ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਪਾਗਲ, ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਝੱਲੀ, ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨਚੱਲੀ, ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡੇ ਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ, ਸਦਾ ਇਨਕਲਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਖੱਲੀ। ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਪਾਗਲ, ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਝੱਲੀ। ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾਸ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾਸ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 100 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ 21 ਸਾਲ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਸਨ ਸੁਲੱਖਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਵੇਖਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਸੁਰਮਾ ਖੂਬ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਧਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੱਕ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਥਾਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੱਫਣ ਪਾ ਲਾ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਮਜਬੂਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾਸ ਕਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, 21 ਸਾਲ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਸਨ ਸੁਲੱਖਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਵੇਖਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਵੇਖਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਸੁਰਮਾ ਖੂਬ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਰ ਰੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਬੜੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ, ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਪੰਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੁੱਤ? ਤਾਇਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘੰਟਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਲਾ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ 21 ਸਾਲ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਸਨ ਸੁਲੱਖਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਵੇਖਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਸੁਰਮਾ ਖੂਬ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਧਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੱਕ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਬੱਧਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੱਕ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਥਾਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਕਾਸ਼ਨੀ ਰੰਗ ਰੰਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਮੜਕਦੇ ਪੈਰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰ ਮਸੀਤ ਵੜਿਆ, ਰੁੱਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਲਾ ਲਈ ਆਵੀਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕੈਚ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਦੀ ਫੋਰ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਸਮੇਂ ਖਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਫੜ ਸੰਭਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰ ਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਭਾਣਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਭਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਅੱਠੇ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਦਿਨੇ ਆਵੇ ਰਾਤ ਆਵੇ, ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਲ ਮੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ। ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਚੋਂ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਛਿੱਤਰ ਟੰਗਿਆ। ਛਿੱਤਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਜੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੱਪਣੀ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੰਗਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਟੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟਾਇਰ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘੇਗਾ ਛਿੱਤਰ ਥੱਲੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ
अगे चपनी की की इंपोर्टेंस है ज्ञानी जी। मैं क्या चपनी का भाव होंदा है कोठी बनाने वालिया तेन गुरु भुल गया चपनी च नाक डुब के मर जा तेन गुरु चेते ना। मैं गल की पुजारी की गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह साडे इष्ट ने ध्यान दिया जे दुबदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो मड़े मसाण ना जाई। दुबदा तो पाप दुचिता पुणा आपां दुचिता पुणा करते हैं। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं मत्था भी टेकदे ते बाबे कोल नाम लैके भी आउणा लख लांत। ये बाबे कोल नाम है नहीं, ये सारा है ही नाम। पर इत्थे नहीं आपां दुकान दे गाहक दुकान दे गाहक। तुसीं धीआं भैणां प्यो एक हुंदा है दो नहीं। तुसीं मच्योर तुहाडी शादी होनी है पति एक हुंदा है दिओर ते जेठ किन्ने भी होण। असीं कई के कसम बनाने शुरू कर दिते। असीं प्यो भी कई बना लै। कहण तो भाव चाचे ताए बेअंत ने मोहम्मद साहब सत्कारयोग ने राम जी सत्कारयोग ने। लेकिन साडा पिता कौन है जागत जोत जपे निसबासर एक बिना मन नैक नाने पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोर बड़ी मट भूल मन भुल के भी ना मन। बच्चा मसीह मंदिर में वड़िया मंदिर का पुजारी कथा कर रहा है देवते का परछावां नहीं हुंदा। जिहड़ा देवता ना इसका परछावां नहीं हुंदा। आपां आसा की वार पढ़ते हैं ध्यान दिया जी पहले श्लोक वाल बलिहारी गुर अपने दिहोड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सो चंदा उगवै सूर चढ़े हजार एते चन्न हुंदियां गुरबिन कोर आधार। पहला श्लोक है बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार। 100 वेरा गुरु नूं मत्था टेक ते कई तां ऐ चला के पैसे मारते ने भी जिवें गुरु मंगता असीं गुरु नूं ग्रांट दे रहे हैं। याद रखिया जे जो सिर साईं ना निवे सो सिर कीचे काए कुन्ने हेठ जलाइए बालन संधी थाए। बाबा फरीद कहंदा जिहड़ा सिर साईं दे अगे नहीं ना झुकदा उहनूं चुल्हे च डाह दे वो सिर भी किसी काम दा नहीं। ते फिर कई बीबियां कहिंदियां ने भी ज्ञानी जी साडे दुपट्टा जिहड़ा वो मैड़ा ना हो जाए सिर मिट्टी ना लग जाए। कई भरा कहंदे भी साडी पग दी टो ना खराब हो जाए। टो पता नहीं तुसीं की अंग्रेजी च ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁੱਠ ਮੇਰੀ ਗੁੱਠ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸਿਰ ਪੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ 3.5 ਮਣ ਪੱਕਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਸਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਸਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੁਸਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਉਹ ਹੈ। देवते का भाव होंदा परछावें तो रहत ते परछावां की है माई माया छल। जिहड़ी माया ना एक परछावें वर्गी है। अज इत्थे ते कल उत्थे। मैं गोपी चंद का किस्सा पढ़िया 3जी जमात विच कहंदे पल विच आवे छल विच आवे माया काग बनेरे दा जिवें बनेरे ते ਕਾਂ बैठा ते पता नहीं अज मेरे दरवाजे उपर घड़ी को दूजे के दरवाजे उपर। इस करके माया बदलती रहिंदी इहदे नाल जुड़ना वो परछावें तो रहत हो गए उन्होंने पकड़नी। आपां सारे सिख धर्म नाल संबंधित हाँ। किते राणी जिंद कौर का इतिहास पढ़ो। वो राणी जिंद कौर अपने खब्बे मोढे ते कदे कोहनूर हीरा बन्नदी हुंदी सी बेचारी। महाराजे रणजीत सिंह की धर्म पत्नी उन्हें अपने मोढे ते कदे कदे खब्बे हत्थ मोढे ते कोहनूर हीरा बन्नना। तो जदों वो चनार के किले चों निकली है ना किते प्रसंग पढ़िया जे दिल कंब जाता। एक मंदिर च गई तो मंदिर के पुजारी नूं कहण लगी भी भरावा मैनूं भुख लगी। उन्हें शो तो नहीं सी करना कि मैं महाराणी हाँ मंगती बन के गई। तो वो कहंदा बीबी ये मंदिर ये गुरुद्वारा नहीं अपना भांडा लियाउणा पएगा। तो उत्थे इतिहास लिखिया कि महाराणी जिंद कौर ने अपना दुपट्टा अगे किया तो चौलों की पिछों दुपट्टे ते पई ते थाले थारे थले वागी तो महाराणी जिंद कौर ने अपने कपड़े नूं चटिया। ये रब दे रंग हैं। असीं आसा की वार पढ़ते हाँ
शाहजहान आसा की वार सुनी, उन्हें किंतु किया क्योंकि उत्ते पंक्तियां नज़र अपुठी जे करे सुल्ताना घाओ कराएंदा दर मंगण भिख ना पाएंदा। कहने लगा बाबे नानक की हर गल सच्ची पर आ मैं नहीं मनदा, मैं पुआड़े की जड़ जे। इत्थे एक होर दृष्टांत साझा कर जा, भुल ना जाए। 4 नौजवान नशा किया ते कहंदे आपां दरिया के दूजे पासे जाके पिकनिक मनाउणी है। बेड़ी च बह के नशा किया सी ना, चप्पू मारी गए। दिन चढ़िया तो उन्होंने चो एक बंदा कहन लगा भी हुण आपां बस कर जाइए क्योंकि आपां कंढे ते पहुँच गए हाँ। तो दूजा कहन लगा भी आपां कंढे ते पहुँचना किसी, आपां तां कंढे तो निगड़े परे नहीं होए क्योंकि आपां तां शाम के टाइम ते कदे जिंदगी च मौका मिले। ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਰੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਰੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਪੂ ਲਾਈ ਜਾਓ ਬੇੜੀ ਨੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਨੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜਾਓ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ ਐਂ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਤਤਵਮਸੀ प्रज्ञानमानंद अंग ब्रह्म अस्मि। क्यों का अर्थ है मैं ही रब हाँ। लेकिन बाबे ने की आख्या तू सदा सलामत निरंकार। गुरबाणी की सुपरमेसी ये जे इन्होंने मैनू पासे करके सानू तू नाल जोड़िया। माँ जाओ शब्द तुसीं पढ़ते हो सारे जने, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई तां तो किहा कड़ा जियो। हर थां ते तू लिखिया। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖੋਜਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਈ ਗਈ, जैसे केले के पात पात में पात, गुरु नानक की बात बात में बात। आ केला ना जो केले का बूटा होंदा है ਉਹਨੂੰ ਛਿਲੀਏ ਤੇ ਪੱਤੇ ਚੋਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੇਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਕਵਰਡ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਰਾਮ ਬਾਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਵਿਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਾਧੀ ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ 2 ਫੁੱਲ ਲੈ ਲਏ, ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਬੜੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਖਾਧੀ ਪਰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਹੋ ਜੀ ਪਤਨੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਸੀ ਛਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਕਮਲੇ ਦੇ ਕਮਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਛਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਨੇ 'ਚ ਬੰਨ, ਮੈਂ ਮੁੜਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਦਾ। ਸਾਡਾ ਖੀਮਕਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਮਕਰ ਨੂੰ ਖੀਰ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 6 ਮੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝਾ ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮਬਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਨਾ ਠੱਗ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮਬਾਗ ਥਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਏਡਾ ਹਨੇਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਉਹ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਜੀ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਗੋਭੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੂਰੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 40 ਮੀਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 35। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਾ ਲੋੜ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਤੇ 'ਚੋਂ ਨੁਕਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭੋਕਿਆ ਕਾੜਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ 5 ਵਾਰ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੀਏ ਨੇ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਨਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਨੀਕ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਦੋ ਚੌਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਆਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 100% ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦੇਵੀ ਬਣੀ, ਨਕਲੀ 4 ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਏ, ਨਕਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਲਾ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਬੀਬੀ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰ ਜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸੇ ਦੇ ਸੋਗ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਨੂਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ ਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੋ ਛੋੜ ਵਿਕਾਰ। ਇਸ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ, ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ ਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਧੀਓ ਜਾਓਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ, ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੱਜਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਸਾਧ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਐਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ
ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ, ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਵੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਨਾਸ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕਾਸ। ਇਹ ਪੰਜ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਰਸ ਬੜਾ, ਕੰਨ ਰਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੂਟੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਨ ਰਸ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਿਓ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਚਿਮਚੇ ਨਾਲ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ। ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ। ਮੀਨ ਮੱਛੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਹਾਂ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਗ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੱਚੇਂਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੂੰਗ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂੰਗ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਔਰ ਕਾਟਿਓ ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁ ਬਾਨੀ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤਉ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਔਰ ਕਾਟਿਓ, ਛਿਲਿਆ, ਫਾਂਕੋ ਤਾਂ ਪੱਬ ਛਿਲਣਾ। ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਔਰ ਕਾਟਿਓ ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁ ਬਾਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਰੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੱਛੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਔਗਣ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਰਸ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਭੌਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਸੁੰਘਣ ਦਾ। ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੌਰਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਭੌਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਔਗਣ, ਵੇਖਣ ਦਾ। ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾੜ ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਪਰ ਫੋਟੋ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਟੋਚ ਡਿੱਗ ਪਏ,
ਅਸੀਂ ਡੇਲੇ ਪਾੜ ਪੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਭ੍ਰਿੰਗ, ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ। ਕੁੰਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਾਲ ਪੂਤ ਕੀ ਰਸਨੀ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਅੰਕ ਸਹਿ ਸੀਸ ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ। ਹਾਥੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਹਥਨੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਔਗਣ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤੰਗੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਭੌਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਪੰਜ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਂਗਾ ਭਾਈ? ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ। ਏਕ ਦੋਖ ਬਨਾਸ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤ ਕਾਸ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਔਗਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਓ, ਦਿਨੇ ਆਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਓ, ਚੌਰ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ, ਦੇਵੀ ਜੰਮੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੀਆਂ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਿਯਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਬਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਗਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੌਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੇਰੀ ਜਾਗ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੌਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਗਣ ਲਈ ਜਾਈਦਾ। ਜਾਗਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ? ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਮ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਗਣਾ? ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਧੌੜ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ। ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਬੰਦਾ ਕਾਮੀ, ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਦਾਦ ਨਮਰੂਦ ਫਰੌਨ ਜਾਏ, ਦਾਵਾ ਬੰਨ ਖੁਦਾ ਕਾ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀ ਫੇਰੀ ਵਾਂਗ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਸ਼ਾਹ ਮਹਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰੱਬ ਸੱਜਾ, ਵਾਜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਾਜੇ ਰਹੀਤ ਸਕਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਸੀਓ, ਹੱਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਟੈਸੀਓ। ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀ। ਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੂਕੇ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਫੂਕਾਂ ਮਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੰਜ ਅੱਖਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿੱਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜ ਗਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਖਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਗੋਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਗੋਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਨਗੋਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਈਰਖਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਈਰਖ ਮਤ ਸਵਾਦ ਬਾਦ, ਆ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ। ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਸੰਗ ਲਾਗ ਕਵਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਚ ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਝਗੜਾ, ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਸੰਗ ਲਾਗ ਕਵਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਝਗੜਾ, ਈਰਖਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਸੰਗ ਲਾਗ ਕਵਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇੜਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰ ਤੁਮ ਚੇਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋ। ਪੱਪਾ ਤੇ ਤੱਤਾ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਪੱਪੇ ਤੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੱਪੇ ਤੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੱਪੇ ਤੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬਣੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਕੀਜੇ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚਲੀਏ, ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜਾਏ, ਗੁਣਾ ਕਾਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸਲੇ। ਗੁਣ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਰਡ ਆਲਟਾਈਨਬੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਲਟਾਈਨਬੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਨੇ, ਤਮਾਮ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਸੱਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਨੇ? ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ,
ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਲਟੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸੈਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨੇਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਨਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਖਿਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਿਖਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾੜੀ, ਜੋ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਧੀਰਾ ਪਤਰਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਸੰਤਿਆ ਕਰਾਈ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਧਮਾਣੇ ਧਨ ਖੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲੇ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਘੁੰਡ ਪੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ, 24 ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ, 7 ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, 2 ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੱਬ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੁਗਾ। ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਇਹੋ ਰੱਬ ਹੈ। 1226 ਅੰਗ, 1226 ਅੰਗ, ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ DSP ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। 10 ਜਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਇਓ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਨੇ, ਬਾਲਪਣ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਲਿਓ ਚਾਬੀ, ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਬ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਛਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਾਬੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੰਦਰਾ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਦਿਓ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਧੋ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਧੋਤਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਈ, ਧੁਖਾਈ, ਸੁਗੰਧੀ ਆਈ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਸਰਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਦੋ ਰਹਿ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਨਾ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਦਾ ਕਿਸੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਆਈ, ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਆਈ ਨਾ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਸੁਗੰਧੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੂਝੇ ਜੇ ਪਰ ਸੁਗੰਧੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੇ ਸੁੱਟੇ ਦੋ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੋਏ ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀੜੇ ਹੋਏ। ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜੇ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆਦਮੀ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਮੀ, ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ। ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਰਿਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਬਾੜੇ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ।
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਓ ਤੇ ਪੋਤਾ ਜਿਗਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 2 ਖਾਨਦਾਨ 2 ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਗੰਧੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਦਬੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਚੋਣੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਦਬੂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਬਾਬਾ ਬਾਬਰ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਕਾ ਕੰਸ, ਕਾਕਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਨੇਕ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ। ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ, ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ, ਮਨੋ ਛੋੜ ਵਿਕਾਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਮ ਮੈੜੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा। जे कहोगे ना तो गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह रहमतां करनगे। सतगुरु पातशाह साडे सारिਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।